Hello students, welcome to our YouTube channel that is Srinsa Classes, and in today's IT lecture, that is lecture number 15, we will cover our new topic, that is geofencing. So in this particular topic, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ geofencing topic ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ what is GPS. So ਆਪਾਂ GPS ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ in lecture number 14th. एक स्टूडेंट का कमेंट आया सी कि इज़ दिस लेक्चर नंबर 14th और लेक्चर नंबर 12th. सो आई वांटेड टू कन्फर्म दैट वो जो लेक्चर सीगा वो लेक्चर नंबर 14th ही सी. ते मैं उस स्टूडेंट को कहना चाहनी हाँ प्लीज़ तुसी जाके ना साडे यूट्यूब चैनल दे नू सबसक्राइब करो पहला, फिर उत्थे जाके तुहानू वीडियो सैक्शन दे विच तुहानू एक IT दा फोल्डर मिलूगा, उहदे विच हर लेक्चर नंबर पाया होया है. तो लेक्चर नंबर 12 आई गैस मालवेयर का है शायद, ठीक है. तो वह जो GPS है वो लेक्चर नंबर 14th ही है. तो हुण आपां लेक्चर नंबर 15th करन जा रहे हैं. सो बिफोर मूविंग ऑन टू दी लेक्चर, जिवें आपां रोज़ लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैं तुहानू एक चीज़ जिहड़ी है नोट करवाना चाहनी, क्योंकि अपना एग्जाम जिहड़ा है वो नेड़े आ रहा है, दैट इज़ ऑन 2nd of May, राइट, पटवारी का. तो ਆਪਾਂ चलो अपना IT इंग्लिश ਆਪਾਂ कंप्लीट कर ली, ਆਪਾਂ एक सब्जेक्ट स्ट्रोंग बना लिया. अपना IT भी अपनी बिफोर 20th या टिल 20th अपनी कंप्लीट हो जूगी. एग्रीकल्चर का जोड़ा मैं हिसाब लगाया वो आप 25th April और बिफोर 25th of April तो पहला आप और बिफोर 25th April या टिल 25th April तक ख़त्म कर लाँगे, राइट. हुण जिस तरीके नाल आपां PPSC का पेपर देखिया है ना, उस दे विच आपां देखिया कि जिहड़ा भी GK दा सिलेबस पाया गया सी उस दे विच ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स ही सीगे, राइट. ते ओह जिहड़ा एग्जाम सी ओह ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स नूं काफ़ी ही डिफिकल्ट लग्या, राइट. तो हुण आपां नूं GK दी भी तैयारी करनी है. GK इट इज़ अराउंड 20 मार्क्स, उन्होंने प्रॉपर नहीं पता बट इट इज़ अराउंड 20 मार्क्स. एंड तुहानू पता है कि अपना हर एक मार्क, क्योंकि जनरल कैटागरी वास्ते तो स्पैशली बच्चा एक मार्क वास्ते भी ना कट ऑफ रह जाती है उसकी. सो असी की लैके आए हैं तुहाडे वास्ते, स्पैशली साडी टीम की लैके आई है तुहाडे वास्ते फॉर दी स्पैशली गवर्नमेंट एग्जाम, जिहड़े भी अपने गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं. असी तुहाडे वास्ते ना इन्ना एग्जाम दे करंट अफेयर्स का करक्स लैके आए हैं. करक्स मतलब निचोड़, ठीक है. तुसी सिर्फ की करना है, तुसी जिहड़ा तुहानू असी यूट्यूब जे तुहानू असी वीडियो प्रोवाइड कीती है ना, उहदे नीचे एक द्रोना IAS दा ऐप दा ना लिंक है. ये ऐप है साडा, इहदा लिंक प्रोवाइड किया गया है. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ. ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨੇ. ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट करना. एंड जोड़े है करंट अफेयर्स दिते गए हैं ना, असी रोज़ साड़ी टीम जी है वी स्पेंड अराउंड 2 to 3 hours, वी स्पेंड अराउंड 2 to 3 hours जस्ट टू मेक 5 MCQs. ओके, सिर्फ 5 MCQs बनाने वास्ते असी 2 to 3 घंटे बहने है ना, ताकि असी इस तरीके के MCQs बना सकिए कि जिहड़ा PPSC पाउंदा आ उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग बना सकिए या उसके जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम वास्ते, राइट. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डाउनलोड दिस ऐप. दिस इज़ वेरी यूजफुल ऐप, वेरी मैं खुद इन्हूं डाउनलोड करके डाउनलोड किया होया एंड आई ऑल्सो गो थ्रू MCQs. ये जिहड़े 5 MCQs है ना, जे तुसीं इन्हूं रोज़ ट्राई करोगे, रोज़ आप ट्राई करते हैं, हार्डली 5 मिनट भी नहीं लेंदे अपने. बट अगर ये MCQs आप रोज़ ट्राई करांगे, जे आपां नूं पता भी लग जाता ना, आप कुछ भी गो थ्रू हो जाने MCQs तो
ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 20% ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜੇ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 MCQs ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ, ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 5 MCQs ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੇ MCQs ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ PPSC ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਫੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਟਾਈਪ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੈਕਚੁਅਲ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ UPSC ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ UPSC ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ PPSC ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਪਲੱਸ SSSB ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਆਈ ਗੈਸ। ਸੋ I request you, or it is like my experience, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, it is my experience as a student and as a teacher ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਪ ਦੇ particularly this kind of MCQs are very very important. what I do, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ MCQs ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ MCQ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ, ਐਜ਼ ਯੋਰ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੋਰ ਗਾਈਡ, ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਯੋਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟੂ ਯੂ, ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਫॉर according to my point of view, this would be the best practice for the students who are going to be appear for the competition exams. So this was all about the current affairs. Now let's move on to our topic, that is geofencing. Our topic it is newly added, okay, ਇਹ topic ਆਪਣਾ newly added ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MCQs ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਮਤਲਬ 1 ਲਾਈਨ ਨੋਟਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ MCQs ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ, ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ MCQ ਆਪਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਪਲੀਟ ਆਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਚੈਪਟਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ, ਪਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, I wanted all of you to please go through the previous videos and complete your syllabus as fast as possible. And topics are introduction, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ what is geofencing, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਿੱਪਸ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਟਰਾਈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਲਿੱਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ one word questions, or you can say that, or one word notes. Now moving on to the first slide, that is geofencing. Okay, we will read, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ read ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ definition ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਸਰਵਿਸ, ਓਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਇਨ ਵਿਚ ਐਨ ਐਪ ਔਰ ਅਦਰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ਸ GPS। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ GPS ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਈਫਾਈ ਔਰ RFID,
RFID ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੈਲੂਲਰ ਡੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਅ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਐਕਸ਼ਨ ਸਚ ਐਜ਼ ਮੇਲ, text, social media advertisement, app notification when a mobile device enters or exits a virtual boundary. Okay, a virtual boundary. This is a virtual boundary. Okay, आज रेड मार्क की गई है, ये वर्चुअल बाउंड्री है. set up around a geographical location known as geofence. So ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ. ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਏਰੀਆ. ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਪ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ CP that is Connaught Place. ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਏਰੀਆ ਮੈਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੇਲ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਜਾਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਆ ਜਾਊ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰੂਗਾ, ਰਾਈਟ. ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ. ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ CP ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸ. ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਬੇਸਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਸਰਵਿਸ. ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, GPS ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਈਫਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਰਚੁਅਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵਰਚੁਅਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟੋਪ ਡਿਵਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਵੀ ਕੈਨ ਸੈਟਅਪ ਦਿਸ ਜੀਓ ਫੈਂਸ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ. So this is about the मतलब this I have written particularly this anywhere in the world कि इस तरीके का तुम पूछ सकते हैं कि MCQ आ सकता है. ओके, सो नेक्स्ट हेयर ये किस तरीके ना वर्क करता है. सपोज कोई यंग वूमेन है, सफोरा पता है, सब तो फेमस कुड़ियां तो पता होएगा सफोरा की है. ओके, कॉस्मैटिक्स का स्टोर यू कैन से दैट. ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਫੋਰਾ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੂਮਨ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਐਪ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਹੈ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਏ 1 ਲਿਪਸਟਿਕ ਐਂਡ ਗੈਟ 1 ਫ੍ਰੀ, ਆਫਰ ਵੈਲਿਡ ਫॉर ਟੂਡੇ ਓਨਲੀ. ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਵੈਨ ਯੰਗ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹੈ ਉਸ ਸਫੋਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੋਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਕਸ ਨੀਅਰ ਇਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਊਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੀ. ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ. ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਫੋਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸੇਲ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਲਸੋ. ਓਕੇ, ਨਾ ਇਸ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਦੀ ਕਲਿੱਕ ਥਰੂ ਰੇਟ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਫਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਆਫਰ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਨੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆਵੇ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਫੋਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਰ 4 ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਫਰ ਤਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਵੇਟ ਅ ਮਿਨਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਫੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 53% ਆਫ ਸ਼ੌਪਰਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਬਲਿਕ ਖਿੱਚੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 53% ਆਫ ਸ਼ੌਪਰਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਰਾਊਂਡ 53% ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ, ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਾਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਵਰਕਸ ਐਂਡ ਹਾਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। Now another point to relate to this is, now ਇਸ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ, ਫੈਂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤਾਂ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। So here you will see a person is coming near a particular shop or particular mall or any ਸ਼ੌਪ, ਐਂਡ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ GPS ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਰ, ਯੂ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਡਿਵਾਈਸ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇਸ ਸ਼ੌਪ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕਿਸੇ ਕਲੋਥ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So this is how a geofence works, okay. Now applications of geofencing is, first of all, marketing. Next is smart appliances. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਪਲਾਈਸੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਮਾਰਟ ਫਰਿੱਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਆਲਸੋ, ਰਾਈਟ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਡੀਅੰਸ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਇਨ ਕੌਨਸਰਟਸ, ਓਕੇ। ਜੋਨਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ ਕੌਨਸਰਟ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਨਸਰਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਡੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਫੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਟਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਬੈਟਰ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹੀ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ।
so alerting you right as you step in the range of the store, ਜਿਵੇਂ Sephora ਹੋ ਗਿਆ। okay, geofencing also helps businesses target ads to a specific audience to figure out what strategies work best based off users location data। so ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਐਡਸ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਫਿਲ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਫਿਲ ਦਿਸ ਫਾਰਮ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਟਾਰਗੇਟਡ ਇਨ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਲਾਈਡ। ਕਾਫੀ ਸੈਕਟਰਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਓਕੇ, ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਥਰੂ ਜਿਓ ਫੈਂਸਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਮੇਕਿੰਗ them filling the form and so। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਐਪਲਾਈਸਿਸ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਬੜੀ, ਉਹ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਓਵਰ ਈਟ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਈਵਨ ਅਬਾਊਟ like don't know about this, but in abroad ਉਸਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਿੱਜ ਲਿੱਤੀ ਹੈ LG ਦੀ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ LG ਦੀ ਫਰਿੱਜ ਲਿੱਤੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ LG ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਨੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਹੁਣ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਐਪਲਾਇੰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਜਿਓ ਫੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜਨ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਓ ਫੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਵੈਨ ਯੂ ਐਂਟਰ ਦੈਟ ਜਿਓ ਫੈਂਸ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਹੈ, ਐਪ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਮਿਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਘਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੋਰ ਸਮਾਰਟ ਐਪਲਾਇੰਸਿਸ ਵਰਕ। Now next here is social networking. We know about Snapchat, we all use Snapchat। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਨੈਪਚੈਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਟਿੱਕਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। So this is one of the example of the geofence, you can say that. Now next is security. Security, this is you can say that it is also a very good application of a geofence, as ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ geofence ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਡੀਅੰਸ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ। ਆਡੀਅੰਸ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣਾ
ਕੌਨਸਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਰਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਰਟ ਦਾ ਵੈਨਿਊ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ABC ਵੈਨਿਊ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਜੀਓ ਫੈਂਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਐਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਐਡ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਨਸਰਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਇੰਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਸਟ 100 ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ ਉਸਨੂੰ 50% ਆਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਸਟ ਸੀਟ ਔਰ ਰੋ ਆਫ ਸੀਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਡੀਅੰਸ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀਓ ਫੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਫੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਓ ਫੈਂਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਓਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਪਰਸਨਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬਾਈ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਈਮੇਲਸ ਐਂਡ SMS ਅਲਰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦਿਸ point again and understand this. The government has tested an application that triggers emails and SMS alerts to an authorized government agency if a person has jumped quarantine or escaped from isolation based on the person's mobile phone cell tower location. Simple as that is ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਆ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਐਕੂਰੇਸੀ ਸਿਰਫ 300 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਿੰਗ ਆਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਐਪ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1885। ਓਕੇ, kindly confirm this year. I don't believe this year. I'm sorry, I'll correct this year. I'll confirm it. You have to remember this कि ਜਿਹੜਾ जियो fencing ਦਾ ਜਿਹੜਾ app ਆਇਆ ਸੀ, it is by the center and it is under the Indian Telegraph Act. I will confirm this year was this 1885, but I will confirm and I will let you know in the next lecture. ठीक है, मैं नहीं चाहती कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ I will confirm this year. Now ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਈਮੇਲਸ ਤੇ SMS ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਅਤੇ SMS ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਪਰਸਨਸ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ।
ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਪ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ ਵੈਨ ਅ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫਰੋਮ ਏਅਰਟੈਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, you can say that they work as one telephone company, Vodafone Idea। so Airtel, Vodafone Idea, Reliance Jio, ਅਗਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ BSNL MTNL ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ BSNL MTNL ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਕਨਫਰਮ ਦਿਸ ਈਅਰ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਈ see it for sure and will let you know in the next lecture। and this was all about today's lecture, right? and next ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ topic ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, and before 20th I have promised you we will finish off the IT syllabus ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। if you have enjoyed today's lecture, okay, gained something new knowledge, and please do like it, share it and subscribe our YouTube channel for further more videos, and thank you and have a nice day।